اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بشارت دی ہے. ہم تمام کو ان آیتوں کو سامنے رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تم اس وقت تک نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو، اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو جا بجا قرآن کے اندر ہمیں آگاہ کیا ہے کہ تم اپنے مال کو خرچ کرو. اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو مال کے اعتبار سے مال سے نوازا. کچھ لوگ غریب ہیں، پریشان حال ہیں، اور جو کچھ اللہ نے مال دیا ہوا ہے وہ تو اللہ ہی نے دیا ہوا ہے. ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملا ہے. تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اللہ کے بندوں پر خرچ کریں، ان پریشان حال لوگوں کی مدد کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخیلی اور کنجوسی سے منع کیا ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنجوسی سے، بخیلی سے منع کیا ہے، اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے. وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. اور وہ لوگ جو اپنے مالوں کے اندر حق معلوم رکھتے ہیں، اور جو لوگ سائل مانگنے کے لیے آتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں. والمحروم، اور وہ لوگ جو مانگتے نہیں ہیں. کچھ لوگ تو آپ کے دروازے پہ آ جاتے ہیں، کچھ لوگ آپ کے سامنے باضابطہ آ کر مانگ لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ان لوگوں میں جو اپنی غریبی کے اعتبار سے لوگوں کے سامنے کھل کے نہیں کہتے ہیں، لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں. ہمارا حق یہ ہے، ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ان تک پہنچے، ان کے بارے میں معلوم کریں کہ وہ لوگ سامنے آ کر ہاتھ نہیں پھیلاتے، بلکہ اپنی غریبی کے اندر، اپنی پریشان حالی کے اعتبار سے وہ خود اللہ سے ہمیشہ مانگتے رہتے ہیں، کسی سے سوال نہیں کرتے سوائے اللہ کے. ہمارا حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال ہمیں دیا ہے اس مال میں سے ہم سائل کو بھی دیں، اور وہ محروم لوگ جو مانگتے نہیں ہیں، کسی کے سامنے سناتے نہیں ہیں، ہم ان تک پہنچے اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں. جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی ہرگز نہیں پا سکتے جب تک اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو. جو چیز ہمیں زیادہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے، اسی میں سے خرچ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اس وقت تک تم نیکی ہرگز نہیں پا سکتے. جیسے ہی یہ آیت صحابہ نے سنی، صحابہ کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس، حالانکہ ان کی حالتیں ایسی تھی کہ کوئی لا کر ان کو دے، اتنی غریبی تھی ان کے اندر. لیکن جب انہوں نے سنا کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے بدلے 700 سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدل دیں گے. جیسے ہی انہوں نے ان آیتوں کو سنا تو ان صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ مدینے کے بازاروں میں جاتے اور اپنی پیٹوں پہ سامان، محنت مزدوری کرتے ہوئے لے جاتے، اور شام تک جو رقم، جو پیسہ ملتا لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیتے اور اس کو صدقہ خیرات کر دیتے. یہ حالت تھی صحابہ کی. صدقہ خیرات کرنے میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں آگے رہنا چاہیے. ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جیسے ہی انہوں نے یہ بات سنی
कि अपनी पसंदीदा चीज को खर्च करना, जो चीज तुम्हें पसंदीदा है उस चीज को अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। हजरत अनस कहते हैं कि अबू तलहा ने, जो मदीना अंसार मदीना में सबसे ज्यादा मालदार थे, अल्लाह के नबी के पास आए और आकर, जो मस्जिद के सामने बाग था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें उस कुएं से पानी पीने के लिए जाया करते थे, बहुत मीठा पानी होता। आकर अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी, ये बाग जो है मेरे और जितना माल मैं अपने पास रखता हूं उसमें सबसे ज्यादा ये पसंदीदा बाग है मेरा, मैं चाहता हूं कि इसे सदका कर दो और आप जिसको चाहे उसे दे दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम बड़ा नफा बख्श तुमने ये काम किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि तुम अपने रिश्तेदार लोगों में इसे सदका कर दो, रिश्तेदार लोगों में तुम इसको सदका कर दो। उन्होंने अपने रिश्तेदारों में ये तमाम बाग को सदका कर दिया। जो माल हम रखते हैं अपने पास, जो सरमाया हम अपने पास रखते हैं, जो प्रॉपर्टी, जो जायदादें हम रखते हैं, तमाम चीजों में जो सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज और जो सबसे ज्यादा महबूब चीज होती है वो अल्लाह के रास्ते में सदका करना है। उस वक्त तक हम नेकी को पा नहीं सकते। हाँ, हम आज दौलत की कमाने के अंदर बहुत ज्यादा दूर निकल चुके हैं और शैतान हमारे दिलों के अंदर ये वसवसा डालता है कि अगर तुम किसी को दोगे तो गरीब बन जाओगे। कुरान इसके बारे में ये कहता है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि तुम जितना दोगे उससे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें देगा। देने से माल कम नहीं होगा, देने से अल्लाह तबारक व तआला माल में और इजाफा करते हैं। और फरिश्तों की दुआएं उनके साथ होती हैं जो देने वाले होते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। मस्जिद का काम मामला चलता है तो वहां पर हमने अपना पैसे को लगा दिया, जहां पर बच्चे दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं वहां पर अपने पैसे को लगाया, जहां पर लोग बीमार और परेशान हाल हैं वहां पर हमने इमदाद कर दी, जहां पर लोगों के घर उजड़ चुके हैं, लोग परेशान हाल हैं, पानी बहुत ज्यादा आ चुका है, गल्ला अनाज तबाह बर्बाद हो गया, वहां पर हमने खर्च किया। जहां जहां हम कार खैर के काम करते रहेंगे, लोगों की मदद करते रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उतना ही हमारे माल के अंदर, पैसे के अंदर इजाफा करेंगे। जितना देंगे अल्लाह तबारक व तआला उतना नवाजेंगे। मोहतरम सामाईन इकराम, सहाबा की इन मिसालों को सामने रखो। हालांकि सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको बता दिया, कुरानी ये आयत अल्लाह के नबी ने उनके सामने रखी कि तुम अल्लाह के रास्ते में जब देते हो तो तुम्हारे एक के बदले 700 गुना अल्लाह तबारक व तआला उसके सवाब को बढ़ा देते हैं। तो सहाबा ने मेहनत मजदूरी के साथ दिन भर जो कमाई हुई रकम थी सदका करने लगे। हालांकि इतने गरीब थे सहाबा, खुद उनको देना पड़ता था, लेकिन फिर भी सवाब का जज्बा, नेकी का जज्बा ऐसा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम, जो लोग अपना माल खर्च करते हैं बिल्लैल वन्नहार, रात में और दिन में, सिर्रन व अलानिया, खुफिया तौर पर, जाहिरी तौर पर, फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, तो उनका सिला अल्लाह के पास है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और क़यामत के दिन ना उनको कोई खौफ होगा और ना उनको कोई गम होगा। हमें असल तैयारी, हमारी जो तैयारी होना चाहिए दुनिया की जिंदगी की, वो तैयारी आखिरत के लिए होना चाहिए। हम जो कुछ भी दुनिया के अंदर जिंदगी को गुजारेंगे वो तैयारी हमारे आखिरत के लिए होनी चाहिए। इसलिए कि हम दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आए, हमें एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है। हम यहाँ रहने के लिए नहीं बल्कि जाने के लिए आए हैं, और जीने के लिए नहीं बल्कि मरने के लिए है।
एक ना एक दिन मर जाना है, इस दुनिया से जाना है, तो हमें ऐसे काम अपनी जिंदगी में करके जाना है। नमाज हमें पढ़ना ही है, सारी जिंदगी पढ़ना है, सेहतमंदी की हालत में हो या बीमारी की हालत में, चाहे किसी जगह पर मुकीम हो या सफर के लिए निकले हो, नमाज तो पढ़ना ही है। हज तो जिंदगी में फर्ज है, करना ही है। रोजे तो हम तमाम को रखना ही है। जिन बुनियादी चीजों को बताया गया है वो तो हमें सारी जिंदगी करना ही है। और अल्लाह ने जिनको माल दिया है वो अपना हक ज़कात के एतबार से देना ही देना है, लेकिन साथ ही अपनी जिंदगी के अंदर जब कभी वक्त हो, जब कभी हमें मौका मिले तो आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। जहां कहीं भी ये मामला पेश आ जाए, जहां खैर के काम होते हो, जहां पर भलाई के काम होते हो, जैसे मदरसे जहां पर बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर हम अपने माल को खर्च करें। और मसाजिद के अंदर, वो मकातिब के अंदर जहां पर बच्चे पढ़ते हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सीखते हैं, वहां पर अपने माल को खर्च करें। परेशान हालों की मदद करें, गरीबों की मदद करें, यतीमों और मिस्कीनों की मदद करें। मोहतरम सामाईन इकराम, आज कितने लोग ऐसे होते हैं कि जो खुल के बोल भी नहीं सकते, कर्ज उनके सरों पर इतना चढ़ जाता है और इंटरेस्ट के एतबार से वो असल रकम तो बन देते हैं, लेकिन जो सूद की रकम होती है वो उससे ज्यादा पहुंच जाती है। हम उन तक पहुंचे, उन लोगों तक, और उनकी मदद करें। कुछ लोग आपको ऐसे भी मिल जाते हैं जो गरीबी के एतबार से, घर में कोई मर्द कमाने वाला नहीं है, मर्द भी है तो वो बेचारा चल फिर नहीं सकता, घर में बैठा हुआ है। वो लोग अपनी इज्जत के एतबार से लोगों के सामने हाथ भी नहीं फैलाते। कुछ घर ऐसे भी होते हैं, यतीम बच्चे जिंदगी गुजार रहे हैं, औरत बेवा घर के अंदर जिंदगी गुजार रही है। तो हमारा ये काम है मुस्तकिल एतबार से हम उनके मददों के रास्ते निकालें। हम अपने एतबार से क्या मदद कर सकते हैं, कितनी रकम हम जोड़कर जमा कर कर हर महीने के एतबार से हम लोगों की कितनी मदद कर सकते हैं। हम अगर खर्च करेंगे, अल्लाह के रास्ते में अपने माल को लगाएंगे, अल्लाह के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए हम अपने माल को खर्च करेंगे, तो याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला एक एक पाई का आपको हिसाब अल्लाह तबारक व तआला 700 गुना बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला देंगे। एक आपने सदका किया है, अगर हम किसी एक आदमी से, कोई मालदार आदमी किसी एक आदमी से ये कह दे कि भाई आप फला आदमी को 1 रुपया दे दीजिए, मैं आपको इसके बदले में 700 रुपये दूंगा, तो हर शख्स ये चाहेगा कि वो जितना मर्तबा बोलेगा 1-1 रुपया मैं हर एक को दूंगा, क्योंकि कल मुझे 700 रुपये मिलने वाले हैं। जब ये अल्लाह तबारक व तआला हमसे ये कह रहा है कि याद रखो मैं तुमको इसका बदला 700 से ज्यादा दूंगा, अपनी शान के मुताबिक दूंगा, लेकिन हमारा हाल यह है कि हम डर रहे हैं, हम घबरा रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम देंगे तो कहीं हम गरीब ना हो जाए, कहीं हम खुद फकीर ना बन जाए। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और कुरानी आयात हमें यह बता रही है कि तुम जितना माल खर्च करोगे उतना ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला आपको देंगे। दुनिया की बेशतर मिसालें हमारे सामने हैं, बहुत ज्यादा मिसालें, बहुत ज्यादा लोगों के बारे में आता है। एक साहब के बारे में आता है कि बहुत अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें माल दिया था, जो कुवैत के अंदर कई मदारिस और कई यतीम खाने चलाते थे। वो हमेशा अपनी जिंदगी में कसम खा के कहते थे, अल्लाह की कसम जितना मैंने लोगों पे खर्च किया, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, मस्जिदों के बनाने में, गरीबों को खिलाने में, परेशान हालों की मदद करने में, अल्लाह तबारक व तआला ने हर साल की आमदनी में उससे कई गुना ज्यादा मुझे अल्लाह ने नवाजा है। हम अपनी जिंदगी के अंदर अमल की कोशिश करके देखें, अगर हम अमल करेंगे अल्लाह तबारक व तआला बदला जरूर देंगे। हाँ, दुनिया के अंदर में भी हमें बदला मिलेगा, और आखिरत के अंदर तो अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया है क़ियामत के दिन कि वो बंदा ना गमगीन होगा ना ही कोई खौफ के अंदर होगा।
ہر اعتبار سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اس حدیث کو یاد رکھیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ تبارک و تعالی 7 خوش نصیب لوگوں کو عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ وہ منظر کیسا ہوگا کہ اس وقت جب لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، اللہ ان 7 لوگوں میں اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو بھی جگہ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اس طرح خفیہ طور پر صدقہ کرتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، ایسا وہ خفیہ اعتبار سے صدقہ کرتا ہے، ایسا وہ لوگوں کے لیے مدد کرتا ہے، مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے، وہ دین کے کاموں میں حصہ لیتا ہے، اور دین کے کاموں میں مدد کے لیے وہ آگے بڑھ بڑھ کر حصہ لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے جب کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اور ایسا صدقہ کرتا ہے کہ اس کے داہنے ہاتھ نے سیدھے ہاتھ نے کیا دیا بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ محترم سامعین اکرام، یہ قرآنی آیات، یہ احادیث، یہ ہماری زندگیوں کے لیے سہارا ہے، یہی ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اپنی زندگی میں کر کے بتایا ہے، کرنے کا حکم دیا ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے، روکا ہے، اللہ کے نبی رکتے رہے ہیں۔ ہم تمام کو جن چیزوں کے کرنے کا حکم ملا ہے وہ ساری زندگی کرنا ہے، اور جن چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے کہا ہے ساری زندگی اس سے بچتے رہنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کریں، اور ایسی چیز کو خرچ کریں جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ اس وقت تک ہم نیکی کو پا نہیں سکتے۔ اگر سنبھال کے بچا کر رکھو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کے اضافے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے مال میں تو اضافہ کر دے۔ اور جو خرچ نہیں کرتا، کنجوسی کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے، جو اٹھا کر بچا کر رکھتا ہے، کتنے لوگ تو ایسے بھی دیکھتے ہوں گے کہ اتنا جمایا، اتنا رکھا، خود بھی نہیں کھایا، مر گیا، خود کو بھی کھانے کا موقع نہیں ملا، اور جب کھانے کا موقع ملا تو سوائے ابلا ہوا پانی، اور چاول کا بھی ابلا ہوا پانی پہ مجبور ہو گیا۔ ایسا وقت، ایسی نوبت ان کی زندگی میں آ گئی۔ یاد رکھیے اللہ نے جو کچھ مال دیا ہے اس میں سے خرچ کریں، اور ہمیشہ حلال کمانے کی کوشش کریں۔ حلال مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ ہاں، حلال کمائی ہونی چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ، آج کل کا موقع آپ دیکھتے ہوں گے، کہیں پر کسی آدمی کی زمین تھی، اس کے 4-5 کاغذات بنا دیے، بیچ دیے، اب اس سے جو کچھ پیسہ آیا 50 لاکھ 40 لاکھ 70 لاکھ جو بھی پیسہ آیا، لوگوں نے بنا لیا اپنے اعتبار سے، اس میں سے 5 لاکھ کسی مسجد کو دے دو، کسی مدرسے کو دے دو، اب باقی کے جو کچھ ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ یہ حرام ہے، حرام ہے۔ حلال مال کے اعتبار سے جو کچھ آپ صدقہ خیرات کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پائی کے بدلے 700 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دیں گے۔ تو ہم تمام کو چاہیے جتنا ہو سکے ہم اپنی زندگی میں کوشش کریں، حلال کمانے کی کوشش کریں، اور اپنے رشتہ دار، خاندان کے وہ لوگ جو پریشان حال ہیں، جو مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افضل صدقہ تو وہ ہے کہ تمہارا رشتہ دار جو تم سے دشمنی رکھ رہا ہے، جو تم سے دور ہوا ہے، تم اس کی جا کر مدد کریں، یہ افضل صدقہ ہے۔
तो हमें जो हुक्म मिला है, इस्लामी तालीमात जो हमें बताती हैं कि तुम अपनी जिंदगी में खर्च करने की आदत डालें, परेशान हालों की मदद करें, गरीबों मिस्कीनों की मदद करें, मदारिस और मकातिब की मदद करें, मस्जिदों की तामीर का मसला होता है वहां पर मदद करें। जब तक आप ऐसे काम करते रहेंगे अल्लाह तबारक व तआला हमारे माल में इजाफा फरमाएगा और हमारी दुनिया की जिंदगी कामयाब होगी। हम तमाम को चाहिए कि जिस तरह पाबंदी के साथ हम नमाजें पढ़ते हैं, हम जिस तरह के वक्त रमजान का आता है रोजे रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं और तौहीद का इकरार करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिस तरह के हम अच्छे आमाल अपनी जिंदगी में करते हैं, उन अच्छे आमाल के साथ साथ हम तमाम जो कमाते हैं उन कमाई में से, उन कमाया हुआ जो हमारा माल है उसमें से खर्च करने की आदत डालें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को हमेशा याद रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स सहरा से जा रहा था, उसको बादलों से आवाज आई कि तुम फलां शख्स के बाग को सैराब कर दो। बादल चलते गए, वो शख्स भी उन बादलों के पीछे चलता गया और वो बादल एक जगह रुके और वो बादल एक जगह पर पानी बादलों ने बरसा दिया और पानी निकला और फौरन एक नाली की तरह बहता हुआ उस शख्स के खेत में जाने लगा। तो वो पानी के पीछे पीछे गया तो देखा कि एक शख्स है जो अपने खेत के अंदर काम कर रहा है। वो फौरन गया और जाकर उसने उससे कहा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा भाई मेरे नाम से तुम्हें क्या मतलब? तो उसने सारा वाकया बयान किया कि मैंने बादलों से आवाज सुनी और वही नाम सुना जो तुमने बताया है और उनको उन बादलों को हुक्म मिला था कि फलां के बाग को, फलां के खेत को तुम सैराब कर दो और वो पानी भी चलता हुआ तुम्हारे खेत तक पहुंच गया। तो उसने कहा कि लो मैं तुम्हें वाकया बता देता हूं कि मेरा ये काम है, जब भी ये बाग पूरा मुकम्मल हो जाता है, खेत सैराब हो जाता है और जब इसका अनाज निकलता है, गल्ला निकलता है, तो उसके 3 हिस्से में बनाता हूं। उसके 3 हिस्से में बनाता हूं। एक हिस्सा सबसे पहले अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देता हूं और दूसरा हिस्सा मैं अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, घर वालों के लिए खर्च करने के लिए उठा के रख लेता हूं और तीसरा हिस्सा जो इसी खेत को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए मैं उसको रख देता हूं। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने बादलों को हुक्म दिया कि तुम जाओ फलां के बाग को सैराब कर दो और वो पानी वही आता है और उसके खेत की तरफ बढ़ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि वो शख्स जो सहरा से चल रहा था उसने बादलों को देखा और वो बादल वहीं बरसे जहां बरसना हो और वहां से पानी निकला और खेत तक पहुंच गया, उसके खेत में पहुंच गया। और वो शख्स जाके सवाल करता है कि तुम्हारा अच्छा काम क्या है? वो कहता है कि जब भी मेरी कमाई का पूरा हिस्सा मेरे सामने होता है उसके 3 हिस्से बनाता हूं, एक अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हूं और दूसरा हिस्सा अपने लिए, अपने घर वालों के लिए उठा के रखता हूं और तीसरा हिस्सा इसी खेत को आगे बढ़ाने के लिए, इसी तिजारत को, इसी बिजनेस को डेवलप करने के लिए उठा आगे रख देता हूं। हम तमाम को चाहिए इस हदीस को सारी जिंदगी याद रखें। हाँ, जिस तरह उस वक्त मदद हुई है, क़यामत तक मदद होते रहेगी उन लोगों की जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह से वहां पर आवाज देकर उन बादलों को भिजाया है, आज भी हमारे मददों के रास्ते जो है ऐसे ही निकलेंगे। लेकिन कब निकलेंगे? जब हम सबकी मदद करेंगे, सबके लिए आगे बढ़ बढ़कर हेल्प करेंगे। लिस्साइल वल महरूम वल्लज़ीना फी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम, लोगों के हक में हक मालूम है। लिस्साइल, मांगने वालों के लिए हक होना चाहिए। महरूम, उन लोगों के लिए जो लोगों के सामने इज्जत के डर से नहीं निकल के हाथ नहीं फैलाते। कोरोना की बीमारी के अंदर हमने देखा है बड़े बड़े लोग लाइनों में खड़े हैं, थैला सर पे उठाए हुए हैं, जब जा रहे थे आंखों में आंसू हैं। लोगों ने रोक कर पूछा कि एक ठेले की जरूरत या उससे ज्यादा भी चाहिए था तुमको, रोने की वजह क्या है? उन्होंने कहा एक वक्त ऐसा था कि हमारे घर के सामने लाइनें खड़ी होती थी,
لیکن آج ایک وقت ایسا آ گیا مال پورا ختم ہو گیا, تمام گھر کے لوگوں کی موت ہو چکی ہے, کئی لوگ جو مالدار سے غریب ہو چکے ہیں اور اپنے چہروں کو چھپا چھپا کر آ کر مانگ رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے خاندان والوں کی خبر لیں, اپنے پڑوسیوں کی خبر لیں, اپنے شہر کی خبر لیں, اپنے علاقے کی خبر لیں کہ کون کتنا مجبور اور پریشان حال ہے. اپنے مال کے حق میں سے کچھ مال نکال کر ان پہ صدقہ خیرات کریں, اللہ کے راستے میں مال دیں, اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے سرا وعلانیہ, خفیہ اعتبار سے جہاں دینا ہو, ظاہری اعتبار سے جہاں پر دینا ہو. اللہ کے نبی کی اس حدیث کو یاد رکھیں, اللہ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے, جہاں پر جس وقت کے کوئی سایہ نہیں ہوگا اس وقت اللہ اس شخص کو جگہ دیں گے. جو شخص صدقہ کرتا ہے, ایسا صدقہ کرتا ہے کہ سیدھے ہاتھ میں کیا دیا بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے, ایسا صدقہ کرنے کی عادت ڈال لینے کی کوشش کر رہے ہیں. زیادہ اخباروں میں آنا, چینلوں پہ چلنا یا سوشل میڈیا پہ میرا نام ہو جائے, اس طرح کے کام کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بیمار ہیں, جو پریشان حال ہیں, اللہ ان کی مددیں اور نصرتیں فرمائے. جو مرحومین ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. خاص کر ساری دنیا کے اندر جہاں کہیں امت مسلمہ پریشان حال ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے. اور جہاں کہیں اس سیلاب کی وجہ سے, پانی کی وجہ سے جس کے گھر اجڑ چکے ہیں, غلہ اناج تباہ و برباد ہو چکا ہے, اللہ تبارک و تعالی غیبی نصرتیں اور مددیں فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم, ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم, انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم. ان الحمد للہ نحمد